ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं ह्यजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकेन चित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आश्लिष्यवापादरतां विनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತದ್ದರ್ಶನಾಲಾಧ ಪರಿಪ್ಲುತಾಂತರೋ ಋಷಯತ್ತನುಃ ಪ್ರೇಮ ಭರಾಶ್ರು ಲೋಚನಃ ನನಾಮ ಪಾದಂಬುಜಂ ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಶ್ರೇಕ್ ಯತ್ ಪರಮಹಂಸೇನ ಪದಾಧಿಗಮ್ಯತೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. That by that audience of the Lord, darshana, audience, ahlada, joy, paripluta, overwhelmed, antaraha, within the heart, rishyat, full in ecstasy, tanuhu, body, prema bhara, in full transcendental love, ashru, tears, lochanaha, in the eyes, nanama, bore down, padha, ambuja, under the lotus feet, asya, of the Lord, Vishvasrik, the creator of the universe, yet which Paramahamsena, by the great liberated soul, Padadipad, Adi, Gamyate, is followed. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness,
was overwhelmed with joy within his heart, and thus, in full transcendental love and ecstasy, his eyes filled with tears of love, he thus bowed down before the Lord. That is the way of the highest perfection for the living being, Paramahamsa. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶುಕಮುನಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ವೈಕುಂಠ ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದ್ದು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇದ್ದು ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವೆಲ್ಲ. ಇದೇ ವೈಕುಂಠ. ನೋ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಬರೆಪ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಿ. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I'll free you from all sinful reactions. Do not fear. Ultimate instruction ಗಿದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ 2-3 ಸರಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಜೈಲ್ನಾಗ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ, ಮೂರು ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ, ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತೀವಿ, ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ಅಂತೀವಿ, ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ, ರವಿವಾರ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇವು. ನಿನ್ನೆ, ನಾಳೆ, ಮೊನ್ನೆ, ಮದುವೆ 2026 ಮುಗೀತು, 27, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಯ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊಯ್. ಬರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಟೈಮ್ ಇಟರ್ನಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತಗೋತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ, ಅವು ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಶ್ರೀಯ ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಃ ಪರಮಪುರುಷ ಕಲ್ಪತರವೋ ಧ್ರುವ ಭೂಮಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಣಮಯಿ ತೋಯಂ ಅಮೃತಂ ಕಥಾಗಾನಂ ನಾಟ್ಯಂ ಗಮನಂ ಅಪಿ ವಂಶಿ ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ ಚಿದಾನಂದಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಮಪಿ ತದಾ ಸ್ವಾದ್ಯಮಪಿ ಚ ಸ ಯತ್ರ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಸ್ರವತಿ ಸುರಭಿವ್ಯಶ್ಚ ಸುಮಹಾನ್ ನಿಮೇಷಾರ್ತ್ಯಾಖ್ಯೋ ವಾ ವ್ರಜತಿ ನಹಿ ಯತ್ರಾಪಿ ಸಮಯಃ ಭಜೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಂ ತಮಹಂ ಇಹ ಗೋಲೋಕಮಿತೀಯಂ ವಿದಂತಸ್ತೆ ಸಂತಃ ಕ್ಷಿತಿ ವಿರಲಚಾರಾಃ ಕತಿಪಯೇ. ಇವು ಶ್ಲೋಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ? ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಇದಂತೆ ಸಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಭಜೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಂ ತಮಹಂ ಇಹ ಗೋಲೋಕಮಿತಿಯಂ ವಿದಂತಸ್ತೆ ಸಂತಹ ಕ್ಷಿತಿ ವಿರಲ ಚಾರಾ ಕತಿಪೈ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲೇ ಇದರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೇ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ? ಈಗ ಬೇಡಪ್ಪ, ಒದ್ದಾಡ ಬಂದು ಹೊರಗಿನ ಆರಾಮ್ ಜೀವನ ಅದ, ಆರಾಮಿರೋದಂತೀವಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅದರಂಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ದೇಹ ಬದ್ಧ, ಈ ಶರೀರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ, ಎಂಬಾಡಿಡ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಶ್ಡ್. ಆತ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟದ. ಕರ್ಮಬಂಧನ, 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ. ಏಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಜೆಂಡಾ ಹಾರಿಸಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಖರೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು? ಗುರುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ತ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಡಿಸೀಸ್, ಡೆತ್. ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ದ ಸೀಯಿಂಗ್, ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಏನು ನೋಡೋದು? ನಿರಾಕಾರ. ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಬರೀ ನಿರಾಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಕಣ್ಣು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇವು ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು ನೋಡೋದು? ದರ್ಶನ. ಏನು ದರ್ಶನ? ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಏನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ. ರೂಪ ಅದ ಅಲ್ಲಿ. Thus seeing the personality of Godhead in his fullness. ಎಲ್ಲರೂ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. 4, 16, 5 and 6 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಪ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್. ಅವು 25 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ವೇದ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಹೆಂಗೆ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್. ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಏನು ಶಬ್ದ ಬಂದದಲ್ಲಿ? ಆಹ್ಲಾದ. ಇದು ಆಹ್ಲಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಜಾಯ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಅಹ್ಲಾದ್, ಸಹ್ಲಾದ್, ಲಾದ್. 4 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಆಹ್ಲಾದ, ಸಹ್ಲಾದ, ಲಾದ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅವನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭಾರಿ ಆನಂದ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ಲಾದ್, ಜಾಯ್. ಶುರುನಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಆಮೇಲೆ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ. ಯಾವಾಗ ತಿಳಿತ ಇವ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ದಾನ,
ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಆಯಿತು ಅವ್ನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ವಾಸ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್. ಓಹೋ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ರಿಪ್ಪ ಆಗೋದಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್, ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು, ಗೌರ ನಿತಾಯ್ ಗೌರ ಹರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ, ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬರಬೇಕಾಗಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈಗ. ಇಲ್ಲೇ ರಾಧಾಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಗೋವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಗೌರ್ನಿತಾಯ ರೂಪಾದವರು ದರ್ಶನ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋದು. ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣಾ ತೋರಿಸಿ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹಂಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೀಗ. ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ್. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ದರ್ಶನ? ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಟಿ. ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಗೆ ಈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 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 ಶುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಆ ದರ್ಶನವೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್ ಜಾಯ್ ವಿದಿನ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ to full transcendental love and ecstasy, and thus in full transcendental love. ಇದು ಲವ್. ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲವ್ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಜೀವ ಇರುವುದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ. ಆ ಅಂಶದ ಆ ಪೂರ್ಣ ಕಡೆನೇ ಇರೋದು ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಪ್ರೇಮ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಭಕ್ತಿ. ಈಗ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಒರಿಜಿನಲಿ ಭಗವಂತಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವ್. ಏನಿದೆ ಲವ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಶ ಪೂರ್ಣದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಪೂರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ, ಪೂರ್ಣದ ಸೇವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ. ಸಾಧ್ಯ ಕಬುನಾಯ್ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ ಕರೆ ಉದಯ. ಒಳಗಡೆ ಅದ ಪ್ರೇಮ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಕಾಮ್, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಶ್ರವಣಾದಿ ಈ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ, ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀರ್ತನದಲ್ಲೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕ್ರೀಪ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು, ಏನು ಹಾಡದ್ರಿ, ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಏನು ಕತೆ, ಹೆಂಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ
ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಶಾಲೆ ಹುಡುಗರು, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಓದೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಓದೇ ಓದ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡೇ ನೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಓದೋದ, ಈಗ ಇವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ಒಂದು ಗುರುಪಾದವ್ರ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇವನು ಓದ್ರಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಇವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಫುಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್. ಹಂಗೆ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್, ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಟೈಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲಾವ್ ಪ್ರೇಮ ಅದ, ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಅದ. ಹಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಪ್ಪ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಅದನ್ನು ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮೊಸರು ಕಡಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗೆ ಜೀವದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅದ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ. His eyes filled with tears. ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಥ ನೀರು ಕಣ್ಣಾಗ ಬರು? ಆಫ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರು, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಕಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಯದ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ? ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಯ್ತು. ನಯನಂ ಗಲದ್ ಅಶ್ರು ಧಾರಯ, ವದನಂ ಗದ್ಗದ ರುದ್ಧಯ ಗಿರ, ತವ ನಾಮ ಗ್ರಹಣೆ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ತಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತದಪ್ಪ. ಬರೀ ನಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ರಾಮ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರುವುದು? ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು? ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆದಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಕಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಡೇಂಜರಸ್. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥಂಗೆ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಸಹಜೀಯ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಂಗೆ ತಾನೇ ಬರ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳುವಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಅದ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಪಡ, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾನ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇವಂಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡತ್ತ ಹುಚ್ಚಾವ, ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೀತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇವಾರ ಕೈಯಾಗ ಗೀತೆ ಹಿಡ್ದಾರ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ.
ಹುಡುಗರು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರವ ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವಿಚಾರಿಸಿದರು, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಆವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಿಪ್ರ ಕಹೇ ಮೂರ್ಖ ಆಮಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನ ಜಾನಿ ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಗೀತಾ ಪಡಿ ಗುರುರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾನಿ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೀತಾ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಖರೆ ಅಳ್ಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಳ್ಳಿಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಳ್ಲಿಕತ್ತೀವ? ಕೈಯಾಗ ಗೀತಾ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ. ಏನದು? ಕೃಷ್ಣ ಪರಮದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗ್ಯಾನಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ, ಡ್ರೈವರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾನ ದೇವರು. ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಆರ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ ಡೈಲಿ ಗೀತಾ ಓದ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾನೆ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಏನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಡಿತ ಆಗಿ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರ ಬರವಲ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲ ಖರೆ, ಆರ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಗುರುಗಳು ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬಂತು, ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲೇ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ he thus bowed down before the Lord. That is the way of highest perfection for the living being. ಪರಮಹಂಸ ಭಗವಂತಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ, ಪ್ರಣಿಪಾತ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಈ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಶರಣ ಆಗುವುದು, ಸರೆಂಡರ್. ಬರೀ ಬಾಯಿಲಿಂದ ದಂಡವತ್ ಅನ್ಕೋತ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಂಡವತ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ದಂಡವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನದ? ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. 8 ಅಂಗ. 8 ಅಂಗ ಯಾವುವು? ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ. ಫೀಟ್, ಕಾಲ, ಫೀಟ್ ಅದು ಆ ಭಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲ ಮಧ್ಯಭಾಗ 1, 2 ಆಯಿತು. ಕೈ 3 ಆಯಿತು. ಎದೆ 4 ಆಯಿತು. ತಲೆ ಇವು 5 ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕಿದನ್ನು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಂದು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವು 5 ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಈಗ 5 ಹೇಳಿದ ಈಗ. ಇನ್ನು 3 ಯಾವುವು? ಕಣ್ಣು,
ಪಾದದಿಂದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮುಖದ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾದದಿಂದ ಶುರು, ಕಣ್ಣು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. 6ನೇದಾಗ್ತದೆ. 7ನೇದು ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ. ಯಾರ ಭಗವಂತಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರದು ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾಯ ತುಳಸಿ ದೇವಾಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ಕೇಶವಾಯಶ್ಚ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದದೆ ಸತ್ಯವತೇ ನಮೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದರಂಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರು ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಯಾರು ವೈಷ್ಣವರಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. 4 ಎಂಗೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ 7 ಆಯ್ತು. ಕಡಿದು ಯಾವುದು? ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇವು ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಶುರು ಆಗ್ಯದ. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is stated that this great literature is meant for Paramahamsas. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕನೇ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವೋ ಅತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾನಾಂ ಸತಾಂ. ಅದೇ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ಯಾರೆ. ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರಮಹಂಸ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾನಾಂ. ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗಿದು ಭಾಗವತ. 100% ಪ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್, ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಹಂಸ. ಪರಮ ನಿರಮತ್ಸರಾನಾಂ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಬರೆದಾರೆ. ಸತಾಂ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಿರ್ಮತ್ಸರಾನಾಂ ಸತಾಂ. ಅದು ಏನು? that is the Srimad Bhagavatam is meant for persons completely free from malice. ಅಂದರೆ ಇದು ದ್ವೇಷ ಮತ್ಸರದಿಂದ ಮುಕ್ತ. In the conditioned life, the malicious life begins from the top, namely bearing malice against the Supreme Personality of Godhead, Scriptures. ಇದು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನಿಂದೇ ಶುರು. ಅವನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ದೇವ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ್. ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿತ್ತು? ದೇವರೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬದ್ದಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ. The personality of Godhead is an established fact in all the revealed scriptures and in the Bhagavad Gita. The personal feature of the Supreme God is especially mentioned, so much so that the last portion of the great literature has emphasizedly stressed that one should surrender. ಆಗಲೇ ಆ ಶ್ಲೋಕನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೆದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಶರಣಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಮೋಕ್ಷ ಏನಿದೆ? ಮೋಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ, ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆಗಲೇ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್. ರಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ, 4ರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಶರಣಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ
ಪುನರಪಿ ಮರಣ, ಪುನರಪಿ ಜಠರೇ ಶಯನ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಕಳೆದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಥರದ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ 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 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಇದೇ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಜಾತಸ್ಯ ದುರ್ವೋ ಮೃತ್ಯು ದುರ್ವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯಸ್ಯ ಚ. ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ, ಸಾಯಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕಲಿಯುಗ ಮುಗೀತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರುತ್ತಾ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಹಿಂಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯೋಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. Unfortunately, people with impious background do not believe in the personality order, and everyone wants to become God himself without any qualification. ಅರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ದೇವರು, ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಅವ ಬರೋ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚದಾನಪ್ಪ ಇವ, ಮ್ಯಾಡ್ ಫೆಲೋ. ಹಂಗೆ ಯಾರು ದೇವ್ರು ತಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನಾನು ದೇವರು, ಮ್ಯಾಡ್ ಫೆಲೋ, ನಾವು ಹುಚ್ಚ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಎನಿವನ್ ಹೂ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್, God, God, is the opposite of God. Opposite of God, God, God. Opposite, DOG. ಅರೆ, ಡಾಗ್. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ? The malicious nature in the conditioned soul continues even up to the stage when a person wants to be one with the Lord, and thus even the greatest of empiric philosophers speculate on becoming one with the Lord, cannot become a Paramahamsa because the malicious mind is there. ಈಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ತೇನ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹೇನ ಭಾರತ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮೋಹಂ ಸರ್ಗೇ ಯಾಂತಿ ಪರಂತಪ. ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ದ್ವೇಷ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ. ಬರೀ ಅವಂದೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಬರೀ ಅವಂದ ಏನ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದ್ವೇಷನೇ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ, ನಾವಲ್ಲೇನ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾರೋ ನಮ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಕಿನ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಾಗ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬಾರ್ದದ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೇನ, ಇದು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಂದನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಂದ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲಂತ. ಈ ಭಗವಂತಗೆ 16,108 ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣಂದ್ರು, ಏಕ್ಸೆ ಬಡ್ಕರ್ ಏಕ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದ 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 ಚಂದ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಬರಬಾರ್ದು ಅವನ ಮೇಲೆ. ಯಾರೋ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಧನ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಷಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನೇ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತದೇ ದ್ವೇಷ.
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬಾರದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಂದು ಬಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ 12.13. ಆ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. This Bhakti Yoga begins if a person has the firm conviction that simply discharging devotional service to the Lord in full transcendental love can elevate him to the highest perfectional stage of life. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಈ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಅಂತಾರೆ, ನಮಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗ್ತೀನಿ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್, no one can reach the abode of the Supreme Lord by any machines. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾವುದೋ ಯಂತ್ರ ಪತ್ರದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 18.55 ಅದು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Following in the footsteps of Lord Brahma, any person even up to this day can attain the same perfection by following the path of Paramahamsa as recommended herein. Lord Chaitanya also approved of this method of self-realization for men in this age. One should first, with all conviction, believe in the personality of Godhead Sri Krishna, and without making efforts to realize him by speculative philosophy. One should prefer to hear about him from the Srimad Bhagavatam and later from the texts of Srimad Bhagavatam. One should hear such discourses from a person, Bhagavatam, and not from professional man. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವು 9 ಅಂಗ. ಫಸ್ಟ್ ಇರುವುದೇ ಶ್ರವಣಂ. ಎಲ್ಲೇ ಶ್ರವಣಂ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಪರಂಪರಾ. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲೇನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಓದ್ರಿ, ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು. ಕೇಳಿ 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 ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ has approved the method of self-realization for men in this age. One should first, with all conviction, believe in the personality of God. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ. One should prefer to hear. ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕ್ಯಾರೆ, ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ. ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಯಾಸಾನುದಪಾನಮಂತ ಏವ ಜೀವಂತಿ ಸನ್ಮುಖರಿತಾಂ ಭವತ್ಯವಾರ್ತಾಂ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತಃ ಶ್ರುತಿಗತಾಂ ತನುವಾನ್ ಮನೋಭಿಃ ಏ ಪ್ರಾಯಶೋ ಅಜಿತ ಜಿತಃ ಯಸ್ತ್ರೀಲೋಕ್ಯಾಂ. Lord Brahma said, "Oh my Lord Krishna, a devotee who abandons the path of empirical philosophical speculation aimed at merging in the existence of the Supreme and engages himself in hearing your glories and activities from a bona fide sadhu or saint, and who lives an honest life in the occupational engagement of his social life, can conquer your sympathy and mercy, even though you are ajita or unconquerable." This is the path of Paramahamsa.
which was personally followed by Lord Brahma and later recommended by him to attain perfect success in life. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಬರೀ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ತಾವು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಯಾಸಾನ್ ಉದಪಾನ್ ನಮಂತ ಏವ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ? ಅದು ಎಂಪೈರಿಕಲ್, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ನಿರಾಕಾರ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್, ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್, ಅಂಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಯಾಸಾನ್ ಉದಪಾನ್ ನಮಂತೀವ ಜೀವಂತಿ ಸನ್ಮುಖರಿತಾಂ. ಸನ್ಮುಖರಿತಾಂ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಸಾಧು, ಆಚಾರ್ಯ, ಅವ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಸನ್ಮುಖರಿತಾಂ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ಭವದ್ಯ ವಾರ್ತಾಂ, ಭಗವಂತನ ವಾರ್ತಾ. ಅವು ಯಾವ ವಾರ್ತಾ? ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಾಗವತ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಾರ್ತಾ. ಇವನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರ ಕಡೆ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆಚಾರ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಯಾಸಾನ್ ಉದಪಾನ್ ನಮಂತ ಇವ ಜೀವಂತಿ ಸನ್ಮುಖರಿತಾಂ ಭವದ್ಯ ವಾರ್ತಾಂ. ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತೀನಿ? ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ, ಎರಡು ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿರ್ರಿ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಯಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ. ಅದೇನು ನಿಮ್ಮದು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕೇನ್ರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಕೇಳರಿ. ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತ ಶ್ರುತಿಗತಾಂ. ಮುಂದ ತನು ವಾನ್ ಮನೋಭಿ. ತನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ, ವಾನ್ ವಾಕ್ಯ, ಮನೋಭೀರ್ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಮೂರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್, ವರ್ಡ್, BMW ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿಪ್ಪ? ಆಮೇಲೆ ತನುವಾನ್ ಮನುಭಿ ಏ ಪ್ರಾಯಶೋ ಅಜಿತ ಜಿತ. ಅಜಿತ ಕೃಷ್ಣ, ಅಜಯ ಕೃಷ್ಣ. ದಿ ಅನ್ಕಾಂಕರೆಬಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಕರ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಜಿತ, ದಿ ಅನ್ಕಾಂಕರೆಬಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಕರ್. ಯಶೋಧ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಳ ನೋಡ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ್. ಅನ್ಕಾಂಕರೆಬಲ್ ಅವ. ಬಾಯಿಲೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅನ್ಕಾಂಕರೆಬಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಕರ್. ಎದರಿಂದ? ಇವೆಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವತಃ ತಾವು ಮಾಡಿದರು, ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನೀವು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾಳೆ 19 ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಜೋತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಳೆ ಬಂದು ನರಸಿದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಘು ಬರ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, 6ಕ್ಕೆ ನಾ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ಲೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 7:30 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 6ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 1 ತಾಸು ಚಲೋ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ರಿ ಲಘು ಬರ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದವ್ರ ಮೊದಲು ಬರ್ರಿ. ಈ ಫ್ರೀ ಇದ್ದವರು ನಾವಂತೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಫ್ರೀನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಯದ ಆ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಭಗವಂತ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ತಂದ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ. ಲಘುನು ಬಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.